हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्चे मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी अप। तो पिलाने आज मैं पढ़ा +3 फर्स्ट सेमिस्टर तुम मनकर जो कंपलसरी सब्जेक्ट रही अच्छी एसी ओडिया। तो आज आम यूनिट 1 रू 5 मार्क विशिष्ट सिलेक्शन क्वेश्चन आलोचना करवा। जो मैंने चैनल को प्रथम थर आसुँच चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव, जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो चलतु आरंभ करवा। पूर्वर भी क्लास मन हो सारी, जो मैंने देखी नहीं प्लेलिस्ट को जाकि देखी नेब। तो प्रथम प्रश्न देख, 5 ରୁ 10ଟି वाक्यर उत्तर दिया कही। देख प्रथम प्रश्न, तत्सम शब्द क्या कहती, सदृष्टांत लेख। तो देख तत्सम शब्द अर्थात अपरिवर्तित शब्द। तत्सम शब्दर अर्थ होची अपरिवर्तित शब्द। तो देख संस्कृत भाषा रे अनेक शब्द अविकल भाव में ओडिया भाषा रे व्यवहृत होइछि। संस्कृत भाषा रे अनेक शब्द अविकल भाव में ओडिया भाषा रे व्यवहृत होइछि। तेणु ताहाकु जो शब्द गुड़िक संस्कृत भाषार अविकृत भाव आसी ओडिया भाषा व्यवहृत होइछि ताहा ही तत्सम शब्द। सही शब्द को अपरिवर्तित शब्द मध्य कहुए। तो कौन कहला देख, जो शब्द गुड़िक संस्कृत भाषार अविकृत भाव जो शब्द गुड़िक संस्कृत भाषा अविकृत भाव आसी ओडिया भाषा व्यवहृत होइछि ताहाकु कहुए तत्सम शब्द। सही शब्द को अपरिवर्तित शब्द मध्य कहुए। तत्सम शब्दर अर्थ होची, तत्सम अर्थ होची तापरी बा संस्कृत भाषा सहित समान। सेहीपरि अनेक संस्कृत शब्द को उत्तराधिकारी सूत्र रे आमे ओडिया भाषा व्यवहृत करिअछु। सेगुड़िक होची अग्नि, अंतरिक्ष, अट्टालिका, आशा, आकांक्षा, आदित्य, इतिहास, ईश्वर, उदर, कपट, कांत, कोमल, ख्याति, गवाक्ष, ग्राम, ग्रंथ, घोटक, चंद्र, चर्म, छत्र, जलौका, जाया, तरंग, दीप्ति, द्युति, द्रुम, दास, नृत्य, पितृव्य, पुत्र, प्रबाण, विषाद, भगिनी, भ्राता, मंगल, शांति, शैशव, षटपद, हर्ष इत्यादि संस्कृत शब्द को उत्तराधिकारिक सूत्र में आम ओडिया भाषा व्यवहृत करिअछु। बुझीगला। एगुड़िक साधु शब्द, शिष्ट शब्द बा मार्जित शब्द बोली मध्य कहुए। एगुड़िक साधु शब्द बा शिष्ट शब्द किंबा मार्जित शब्द बोली कहुए। आउ केतेक शब्द अच्छी जहाँ ओडिया भाषा व्यवहृत होगा बेले सामान्य परिवर्तित होता है, सेगुड़िक होची तत्सम शब्द कहुए। आउ केतेक शब्द अच्छी जहाँ ओडिया भाषा व्यवहृत होला बेले सामान्य परिवर्तित होते हैं, सेगुड़िक तत्सम शब्द कहुए। सेगुड़िक है अल्प अर्थात ओडिया रे अल्प, संस्कृत रे अल्प किंतु ओडिया रे अल्प। ठीक सेमिति कर्म करम, कुमारी कुआरी, धर्म धर्म, नरक नरक, पर्व परव, मूर्ति मूर्ति, सप्ताह सप्ताह, स्वप्न स्वप्न, श्री श्री, लग्न लगन, पूर्व पूर्व। ठीक सेमिति एमिति व्यवहार होइछि। देख संस्कृत शब्द मूर्ति को ओडिया रे मूर्ति कहुछि, सप्ताह को सप्ताह, स्वप्न को स्वप्न, श्री को श्री, लग्न को लगन, पूर्व को पूर्व। बुझीगला। तो नेक्स्ट देख, तद्भव शब्द क्या कहती, उदाहरण सह दर्शाओ। तद्भव शब्द क्या कहुए। तद्भव शब्दर अर्थ होछि परिवर्तित शब्द। तो देख संस्कृत भाषा ओडिया को आसवा बेले परिवर्तित होता अनेक शब्द आम भाषा देखा मिली, यह तद्भव शब्द कहुए। संस्कृत भाषा ओडिया भाषा को आसवा बेले परिवर्तित होता अनेक शब्द आम भाषा देखा मिली था, यह तद्भव शब्द कहुए। तद्भव अर्थात तहिरु उद्भव, तद्भव अर्थात तहिरु उद्भव। मन रख पिलाने, यही तद्भव शब्द को अपभ्रष्ट शब्द मध्य कहुए। यही तद्भव शब्द को अपभ्रष्ट शब्द मध्य कहुए। सेहीपरि केतेक तद्भव शब्द है तत्सम शब्द। देख अग्र, तद्भव शब्द आग, अग्रटा होछि आग। ठीक सेमिति अछि अद्य आजि, अक्षटा अख, अमावास्याटा उआस, अंधकारटा अंधार, आमलक अँला, उष्ट्रटा होछि ओट, ओष्टटा होछि ओठ। ठीक सेमिति अछि
କୁର୍ମ କଇଁଛ, କାଷ୍ଠ କାଠ, କୋମଳ କଅଁଳ, ଗ୍ରାମ ଗାଁ, ଗ୍ରାହକ ଗରାଖ, ଗୃହ ଘର, ଗୋଷ୍ଠ ଗୋଠ, ଗୌର ଗୋରା। ବୁଝିହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଏପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଦେଶଜ ଅର୍ଥ ଦେଶରୁ ଜାତ। ଦେଶଜ ଅର୍ଥ ଦେଶରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା। ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସାର୍ଥକ ପୁରାତନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଷା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ଦେଶଜ ଭାଷା ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସାର୍ଥକ ପୁରାତନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଷା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ଦେଶଜ ଭାଷା ରହିଅଛି, ଯଥା ଓଡ଼ିଆ, ଅଖାଡ଼ୁଆ, ଅଣ୍ଟା, ଅଲଗୁଣି, ଆହୁଲା, ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା, ଉଖୁଡ଼ା, ଉଠିଆ, ଉହା, ଓରା, କଚଡ଼ା, କୁଲାଇ, ଖଚୁଆ, ଖାବୁଡ଼ା, ଖୁଣ୍ଟ, ଗୋଡ଼, ଗେଣ୍ଡା, ଘେରିବା, ଘୁମୁରା, ଚେଙ୍ଗା, ଚୁଲା, ଛାପ, ଛପର, ଛାତି, ଟିପ, ଟୋକା, ଠେଙ୍ଗା, ଠିଣିକି, ଠିକରା, ଡେଣା, ଡୋକା, ଢାଙ୍କୁଣ, ତେଣ୍ଡା, ଥଣ୍ଟ, ଥାଟ, ଥଟାରି, ଦନ୍ତଡ଼ା, ଧେଣ୍ଡୁରା, ପିଣ୍ଡା, ଫଲ, ବଖରା, ବେଣ୍ଟ, ଭେଣ୍ଡା, ମସିଆ, ମସିଣା, ହତା, ହାତୁଡ଼ି, ହେଁସ, ହେଁସ, ସାହାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶଜ ଭାଷା ରହିଅଛି। ତ ଦେଖ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ତୋଟା, ତାଟି, ପୋଡ଼ୁଅ, ବାଡ଼ି, ସଢ଼େଇ ପରି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅଝଟ, ଅଡ଼ା, କୋଡ଼ି, ଘୁଷୁରି, ଝାମେଲି, ଟାଙ୍ଗିଆ, ଡେଙ୍ଗା, ଡେବିରି, ପାଲିଟି, ପାଇଟି, ବଗଡ଼ା, ସରୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦର୍ଶାଅ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ବିଦେଶରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବିଦେଶରୁ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷ ଅନେକ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇଅଛି। ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ, ମରାଠା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ଶାସିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଧର୍ମପ୍ରଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଭାଷା ଏକ ଚଳନ୍ତି ନଦୀ ପରି। ଅନେକ ସ୍ରୋତ ସେହି ନଦୀରେ ମିଶିବା ପରି ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନମତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଦେଖ, ବିଦେଶରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷ ଅନେକ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇଅଛି। ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ, ମରାଠା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ଶାସିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଧର୍ମପ୍ରଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଭାଷା ଏକ ଚଳନ୍ତି ନଦୀ ପରି। ଅନେକ ସ୍ରୋତ ସେହି ନଦୀରେ ମିଶିବା ପରି ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ। ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଆଇନା, ଆଜାଦ, ଆମଦାନୀ, ଇଜ୍ଜତ, ଇନାମ, ଇଲାକା, ଏତାଲା, ଓଜନ, ଓସ୍ତାଦ, କଲମ, କାଗଜ, କାମିଜ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖଜଣା, ଖବର, ଖୁଦ, ଖୁନ, ଗରିବ, ଗିରଫ, ଚଷମା, ଚାବୁକ, ଚାଲାକ, ଚିଜ, ଜଖମ, ଜମିଦାର, ଜାହାଜ, ଡକାୟତ, ଦରଖାସ୍ତ, ଦରକାର, ନମକ, ପଇସା, ପସନ୍ଦ, ପାଇଖାନା, ପିଆଦା, ଫଇସଲା, ବଗିଚା, ବାଗାନ, ବାହାନା, ମସିହା, ମାରଫତ, ମାସୁଲ, ମାରତୁବ, ମୁର୍ଦାର, ଜେସା, ରପ୍ତାନି, ଶିକାର, ସାଲିସ ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍ସୀ ଭାଷା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆରବୀ ଶବ୍ଦ।
ଅଦାଲତ, ଅମଲା, ଅମିନ, ଆଇନ, ଇନାମ, ଇସ୍ତଫା, ଏତାଲା, ଓରଫ, କବଳା, କଜିଆ, କଲିଜା, କାयଦା, କାନୁନ, କାଏମ, ଖତମ, ଖଲାସ, ଖରାପ, ଗାଏବ, ଗୋଲାମ, ଜମା, ଜବାବ, ଜହର, ଜବତ, ଜିତ। ତ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଦେଖିବା ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖ କଇଁଛ, କାବୁ, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ଚକମକି, ଚାକୁ, ଠାକୁର, ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ, ବରବୁଜି, ବାରୁଦ, ବାହାଦୁର, ବେଗମ, ବେଗଚା, ବୋତାମ, ମୁଚାଲିକା, ସୁରାକ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ଶବ୍ଦ। ଆଚାର, ଆତ, ଆଲକାତରା, ଆଲମିରା, ଇସ୍ପାତ, ଇସ୍ତ୍ରୀ, କଫି, କାଜୁ, କାମିଜ, କିରାଣୀ, ଗସ୍ତ, ଗାଙ୍ଗୁଲା, ଚାବି, ଟାଙ୍କି, ତମାଖୁ, ନିଲାମ, ପପେୟା, ପାଦ୍ରି, ପିସ୍ତଲ, ଫାଲତୁ, ଫିରିଙ୍ଗ, ବାଲ୍ତି, ବାସନ, ବିସ୍କୁଟ, ବେହେଲା, ବୋତଲ, ବୋତାମ, ବୋମା, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମାସ୍ତୁଲ, ସାଗୁ, ସାଲାଗା, ସାୟା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ବିଭାଗୀକରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରତୀତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ, ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ଓ ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମୌଳିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମୌଳିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ବ୍ୟାଘ୍ର, ଘଟ, କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖିବା ଘଟ ଯୁକ୍ତ ଅଘଟ। ଘଟ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାତ୍ର ଘଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାତ୍ର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟର ମୌଳିକ ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏହା ବିଦିତ ହେବାକୁ ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା। କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। କ୍ଷେତ୍ର ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତ୍ରାଣ କରେ। ମାତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝାଏ ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନାମକ ଏକ ଜାତି ବିଶେଷକୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ପୁଣି କେତେକ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରୂପିମ ମିଶିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଯଥା କଟିବା, କାଟ ଧାତୁରେ ଇବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇ ଏଠାରେ କାଟ ଯୁକ୍ତ ଇବା ହୋଇକରି କାଟିବା ହୋଇଅଛି। ଏହି କାଟିବା ଶବ୍ଦ ଏପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଗ ହୁଏ ଯାହାକି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଓ ଏପରି ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଚିତାଯୁକ୍ତ କାଟିବା, ଚିତା କାଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଠକିଦେବା। ବାଟଯୁକ୍ତ କାଟିବା, ବାଟ କାଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଯିବା। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। ଏକାଧିକ ରୂପିମ ସହାୟତାରେ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଧିକ ରୂପିମ ସହାୟତାରେ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧରଣର ଶବ୍ଦ ତାହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯଥା ପଚ ଯୁକ୍ତ ଅକ ପାଚକ। ପାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପାକ କରେ ତାହାକୁ ପାଚକ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଚକର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ଓ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ଏକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ପୁଣି ପାହାଡ଼ିଆ। ପାହାଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଇଆ ପାହାଡ଼ିଆ। ଏଠାରେ ରୂପିମ ସମୁଦାୟରେ ଗଠିତ ଏହି ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ଓ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏକ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଘରୁଆ, ଘରଯୁକ୍ତ ଉଆ ଘରୁଆ, ନୟନ, ବଚକ, ପାଲକ, ଲେଖନୀ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାର ବିପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେଉଥିଲେ ହେଁ ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କଗତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ପଙ୍କଯୁକ୍ତ ଜନ ଯୁକ୍ତ ଅପଙ୍କଜ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କଗତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ
କୌଣସି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍କଯୁକ୍ତ ଜନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପଙ୍କଜ। ପଙ୍କଜ ଶବ୍ଦର ବିପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ପଙ୍କଜ। ପଙ୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଜନ୍ମିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କଜ ଶବ୍ଦ ସେସବୁକୁ ନ ବୁଝି କେବଳ ପଦ୍ମକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଦନ୍ତୀ ଶବ୍ଦ। ଯାହାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ସେ ଦନ୍ତୀ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ଗୋ, ଅଶ୍ୱାଦିଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଥିଲେ ବି ଦନ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝାଇ କେବଳ ହାତୀକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଯୋଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଲା ହନୁମାନ, ସରୋଜ, ମନାସିଚ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର AC ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ। ତ ୟୁନିଟ୍ 1ର 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।